다니엘서 한 장 이제 보겠어요. 다니엘서 6장 한 장밖에 늘 듣기만 해. 6장 6절부터 잘 들어. So the administrators and the satraps went as a group to the king and said, O King Darius, live forever. The royal administrators, prefecture, satrap, advisor, and governors have all agreed that king should issue an edict and enforce the decree that anyone who prays to any god or man during these next 30 days, except to you, O king, shall be thrown into the lion's den. Now, a king issued decree and put it in writing so that it cannot be wrote in accordance with the laws. The Medes and the Persians, which cannot be repealed. So King Darius put the decree in the writing. Now when the Darius learned that the decrees had been published, he went home to his upstairs room, where the windows opened toward Jerusalem. 3 times a day he got down on his knee and prayed, giving thanks to his God, just as he had done before. Then this man went as the group and found Daniel praying and asking God for help. So he went to the king and spoke to him about the royal decrees. Next 30 days, anyone who prayed to any god or man except to you, the king would be thrown into the lion den. 너 이제 오늘 다니엘이 된 거야. I tell you about Daniel. Daniel is from Israel. When he was young, the Babylon captured Israel young men, the good young men, good sheep. Daniel also, but Daniel become someday the God give wisdom, dream. He become prime minister. But that country, Persia and the Mede, the old minister, they have jealousy against Daniel. They say one rule to ask the king. The third day, no worship other God and other men. Only worship the king. 30 days. Because they want to kill Daniel. They have a plot to kill Daniel. Why? Daniel every day, 3 times pray to God for the Jerusalem to God. They know, they watch. But Daniel, even though the king's rule 30 days, don't pray other God, other men and idol and God. But Daniel, never mind. He went home, stayed upstairs, prayed. Heavenly God,
I worship you 3 times. Other people who jealousy, they ask king, oh Daniel, he prayed God, not you. Do you make a rule 30 days? 30 days. The rule, according to rule, Daniel, king, put in where? Lions of den. Everyone, oh, Daniel's God, Daniel's God. But Daniel prayed, and he, in lion's den, heavenly God, glory God. God, angel come, lion's mouth. Lion stay near Daniel. 30 days. Kings open the den. Daniel, he said, no harm. Oh, kings, oh, glory God. The power from prayer. So every day, the Christian who believe in God, who worship God, every day pray to God. You understand? Prayer is a power of God. When we pray to God, God with us. God give wisdom. God give help. Whatever you need, God answer. When you pray to God. You understand? You worship always. Any place, even school, house, you eat, when you eat dinner, breakfast, pray God. God is my God. God is my God. God's power is with me. God with me. God is a good God to help you. Whatever, help me. God with you. You understand? So you believe God truly always. God with you. Amen. Okay? 네. 오늘 하나님 말씀 골로새 2장 6절. 골로새 2장 6절입니다. 골로새 2장 6절부터 8절까지. 그러므로 너희가 그리스도 예수를 주로 받았으니 그 안에서 행하되 그 안에 뿌리를 박으며 세움을 입어 교훈을 받는 대로 믿음에 굳게 서서 감사함을 넘치게 하라. 누가 철학과 헛된 속임수로 너를 놀아갈까 주의하라. 이것들이 사람의 유전과 세상의 초등학문을 쫓으며 그리스도를 쫓음이 아니니라. 여기까지 됐습니다. 오늘 한 말씀은 그리스도 안에 소망을 갖자 이런 제목을 붙였습니다. 여기 보면 그리스도를 받았다 이 얘기는 구세주를 받았다 얘기입니다. 우리가 요한복음 3장 16 우리가 13절부터 16절에 보면 하나님이 예수님을 세상에 보내셨어요. 보내서 그가 십자가 말하자면 모세와 같이 들림을로 십자가에 죽어서 대속 제물에서 그 예수를 우리가 그대로 믿고 의지하면 우리의 영생을 얻는다. 이 사실은 뭐냐? 하나님이 세상을 사랑하사 여러분을 사랑하사 그의 독생자를 주었다. 그러면 누구든지 저를 믿는다. 뭘 믿냐? 예수가 하나님 아들이요. 예수님이 우리의 죄를 속하여 거룩한 제물로 오시소. 우리 죄를 담당하신
그 예수를 믿는 자마다 영생을 하리라. 그러면 우리가 고린도전서 1장 18절에 보면 아주 중요한 말이 있습니다. 이게 지금 우리에게는 가장 중요한 말인데, 여기서 뭐라냐면 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 얻는 우리에게는 하나님의 능력이라. 그러면 여기 본문 여기 십자가의 도를 멸망하는 자, 여러분 세상 사람은 십자가의 도를 알지 못해요. 교회 나온 사람은 십자가 얘기한다고. 그러면 십자가를 믿는 사람은 두 그룹이 있다는 얘기예요. 하나는 미련하게 믿는 십자가 있고, 하나는 정말 십자가에 우리가 죄를 구원받고 예수 안에서 새로운 생명권에 정말 우리가 믿음이 자라서 우리가 구원한다. 그건 능력이라 이게. 그러니까 십자가 안에는 우리의 성령의 역사에서 살아나는 능력과 구원의 능력이 있다 이게요. 그럼 우리가 교회에 나올지라도 십자가의 도를 믿질 않아. 말하면 예수님이, 다시 말하자면 하나님의 아들로서 온 것을 믿질 않아. 예수님이 거룩한 속죄물을 믿질 않아. 오직 예수를 인간 예수로, 그러니까 유대 나라의 로마의 속국 시대에, 그 다음에 혼란의 시대에 하나의 그 인간적으로 이 사회를 고치기 위하여 말하면 로마 세력에 구속된 거기에 자유를 주고 해방시켜 온 그런 예수를 믿는다 이게. 그런 예수에게는 미련한 것이 구원이 없다 이게. 오늘날 우리가 신앙생활에 있어서 중요한 것은 예수를 바로 알고 믿는 겁니다. 그래서 성경에는 우리가 요한복음 17장 3절에 보면 하나님과 그가 보내신 예수를 아는 것이 구원이라 했습니다. 그럼 성경에서 말하는 예수는 성경을 통해서 예수를 알아야 돼요. 그러나 여기 지금 이 골로새서 2장 거기에 8절에 보면 철학은 인간 이성입니다. 인간 이성과 말하면 전통과 인간의 지식을 통해서 말하면 예수를 안다 이게 철학. 그러면 인간의 이성은 영적인 세계가 아니에요. 인간 세계에서의 우리가 보고 느끼고 하는 그 세계의 그 인간적인 완전히 하나님의 아들인 아닌 인간으로서, 왜? 예수님 오신 건 성경대로 오셨는데 성경의 말씀이 기적이야. 하나님의 역사는 우리 인간으로 생각할 수 없는 기적이라는 게. 하나님의 창조한 것도 기적이고, 예수님이 동정녀 탄생한 것도 기적이고, 예수님이 십자가에 죽은 것도 기적이고, 예수님이 부활, 전부 기적이라. 그러니까 기독교인은 그 믿음이 기적을 믿는 겁니다. 그러나 어리석은 자는 믿음을 본 게 아니라 지식을, 그러니까 믿음을 통해서 예수를 보는 게 아니라 지식을 통해서 보는 겁니다. 그럼 우리 여기 성경의 본문은 우리가 지금 보면은 예수 그리스도를 받은 것, 이 받았다는 얘기는 하나의 구세주로 받은 겁니다. 구세주. 그러니까 우리가 예수 믿는 건 두 가지. 예수 믿는데 다 믿는 게 아니고 구세주. 그리스도를 구세주. 구세주는 말하자면 하나님의 아들. 그 다음에 속죄 제물을 믿는 거예요. 그리고 그 다음에 결론적으로 부활의 예수를 믿는 거예요. 그러니까 이 신앙관이 바로 서서 믿는 사람에게는 믿음이 자란다. 그러니까 그 다음에 여기서 뭐냐면, 그럼 이 사람들은 예수를 바로 알고 구세주를 믿었다. 그럼 이렇게 믿으면
여기에서 이 믿음에는 성령의 역사가 있다. 그러니까 믿음의 성령의 역사가 있다. 믿음이 자라야 돼. 그래서 여러분 안디옥 교회에 예수를 그리스도로 받아들였어요. 받아들였는데 나중에 바나바가 누굴 불렀어요? 바로 바울을 통해서 안디옥 교회에서 1년 동안 성경을 배웠어. 1년 동안 비로소 뭐가 돼? 비로소 그리스도인이 됐다. 그러니까 우리가 성경 말씀을 보면서 말씀을 알고 말씀 가운데 기도하면서 성령의 능력으로 변화가 된다 이게요. 그러니까 하나님의 말씀이 살아 역사하는데 말씀과 성령이 함께 역사할 때는 살아서 생명을 역사하는 겁니다. 그러니까 생명 역사는 기도를 통해서 기도. 그러니까 기도 없이는 능력이 없어. 우리가 기도 없이는 능력 없다는 말이니까 기도 없이는 말씀이 살아 역사하지 않는다 이게요. 그래서 그 다음에 본문에 볼 것 같으면 본문에 있으면 안에 뿌리를 깊이 내리면 이 뿌리를 내리는 건 뭐냐? 뿌리라는 건 생물적인 얘기야. 뿌리라는 얘기야. 루트라는 얘기야. 뿌리. 뿌리라는 얘기는 뭘 말해? 생명. 그러니까 생명이 있는 나무를 얘기해. 여기 뿌리가 있으면 어떻게 됩니까? 뿌리를 심으면 이거 나잖아. 이거 뿌리만 갖다 놨더니 나더니 파란 잎사고 나고 되게. 그러니까 기독교인은 아무것도 없는 거지. 그 생명의 주가 뿌려주면은 그게 성령의 역사를 해서 피어난다 이게야. 그러니까 기독교에서 성경에 우리가 고린도 마태복음 13장에 보면 그 심전 그게 씨 뿌리는 비유가 있잖아요. 씨. 그래서 제일 처음엔 길가에, 두 번째는 뭐야? 돌짝밭에, 세 번째는 가시밭에, 네 번째는 옥천에. 그러면 우리가 네 가지를 부르는데 여러분 이게 십자가의 그 도를 통해서 우리가 이 돌짝밭도 십자가를 통해 제거하고 가시도 제거하면 다 옥토가 될 수 있다고. 그러니까 옥토의 씨가 우리의 마음이 옥토가 돼. 예수 믿는 사람은 회개를 통해서 마음의 잡작을 세상적인 정리를 해야 돼요. 세상적인 정리를 하면은 마음이 옥토가 된다고. 거기에 씨가 어떤 씨야? 예수 그리스도의 씨가 뿌려진다. 예수 그리스도의 씨는 생명의 씨예요. 그러니까 뿌려지면 예수님이 이 안에서 역사에서 이게 자라나서 열매를 맺어. 그래서 성경에는 우리가 요한복음 15장에 보면 그 포도나무 비유가 나와요. 포도나무. 그 포도나무 비유 한번 읽어봐요. 포도나무. 요한복음 15장. 요한복음 15장 밑에는 내가 참 포도나무요 내 아버지는 그 농부라. 물은 내게 있어 과실을 맺지 아니하는 가지는 아버지께서 이를 제해버리고 물은 과실 맺는 가지는 더 과실을 맺게 하려 하여 이를 깨끗하게 하느니라. 너희는 내가 일러준 말로 이미 깨끗하니라. 내 안에 거하라. 나도 너희 안에 거하리라. 가지가 포도나무에 붙어있지 아니하면 절로 과실을 맺을 수 없음 같이 너희도 내 안에 있지 아니하면 그러하리라. 나는 포도나무여 너희는 가지니 저가 내 안에 내가 저 안에 있으면 이 사람은 과실을 많이 맺나니 나를 떠나서는 너희가 아무것도 할 수 없습니다. 사람이 내 안에 거하지 아니하면 가지처럼 밖에 버리고 말라지나니 사람들이 이것을 모아다 불에 던져 사르니라. 너희가 내 안에 거하면 내 말에 너희 안에 거하면 무엇인지 원하는 대로 구하라 그리하면 이루랴.
너희가 과실을 많이 맺으면 내 아버지의 영광을 받으실 거죠. 내 제자가 되리라. 여러분 여기 그런데 이 포도나무 비유, 이 포도나무는 그 다음에 가지. 그 여기서는 포도나무는 누구예요? 이거는 바로 예수를 말하고 가지는 우리인데 이게 붙어 있는 거야. 그러니까 우리가 예수에 항상 붙어 있다. 그러니까 포도나무는 가지가 포도에 붙어 있는데 늘 붙어 있어야 이 가지가 뭐야? 다시 말하면 잎이 있고, 그 다음에 뭐가 있어요? 꽃이 있고, 그 다음에 향기가 있고, 그 다음에 열매가 있는 게. 결국은 포도나무는 뭐를 있어요? 뭐를 있어요? 열매를 있어요. 그러니까 여기서 뭐죠? 열매를 많이 맺으면 뭘 했어요? 영광. 영광 말한다. 그 이제 상당히 중요한 게 하나님이 우리를 택할 때 왜 택했어요? 영광을 위해서. 그 우리가 늘 얘기하는 거 여기서 고린도전서 10장 31절에 보면 고린도전서 10장 31절에 보면 고린도전서 10장 31절은 무엇을 먹든지 마시든지 무엇을 하든지 뭘 했어요? 주님의 영광을 위해서. 영광. 그러니까 다시 말하면 파란 잎이 나고 꽃이 피고 향기가 있어야 돼요. 그러나 만약에 여기 이게 없다면은 이건 죽은 나무라 이거야. 죽은 나무면 잘라도 돼? 잘라서 불에 집어넣는다. 그럼 성경에서 나오는 우리가 성경에서 나오는 지옥 간다. 이건 세상 사람은 그건 물론이고, 성경에서 말하는 것은 믿는 사람 얘기하는 거야. 세상 사람이 성경을 봐야 안 보죠. 그러니까 성경에 잘못된 믿음을 가지고, 그래서 성경에는 요한계시록도 뭐 정말 믿는 사람 얘기하는 거야. 거짓말하는 자. 예수 믿는 사람 거짓말했잖아요. 심지어 목사들도 거짓말이야. 내가 지난번에 우리 친한 친구 한 천병 목회자 은퇴 목사인데 이봐 목사들이 왜 거짓말을 하지? 그때는 하는 얘기래. 아 교회가 거짓말은 거짓말을 하게 된다. 교회를 위해서 거짓말한대. 근데 그랬다. 이봐 당신도 거짓말했어? 저희는 안 했대. 그러니까 내가 거짓말한 걸 얼마나 많이 번지 않아? 아주 정말. 그러니까 이 얘기는 뭐냐면 이 가지에 붙어 있으면 뭐가 해야 돼? 가지에 붙어 있으면 결론적으로만 거룩해야 된다. 여기 요한복음에 있잖아요. 요한복음 15장에 과실 몇 개는 깨끗하니라. 가지에 붙었으면 거룩함을 얘기해요. 거룩함. 그러니까 거룩함이 있어야 그 다음에 잎이 나고 꽃이 나고 향기가 돼. 거룩함. 그러니까 우리가 예수님이 믿는 거 십자가 얘기하면 이건 다 거룩을 얘기하는 거야. 십자가에 죽는 데는 얘기, 육신적인 잡티를 말하자면 돌을 제거하고 가시를 제거하고 다 이제 거룩 얘기하는 거야. 예? 거룩함. 그러니까 이 거룩함이 없으면은 기독교 아니라 거룩함. 그리고 우리가 포도나무가 자라면 이게 생명이 있다가 이게 생명이 나기 때문에 이 포도나무의 가지가 이게 자라는 거야. 자라기 때문에 잎이 나고 꽃이 피고 향기가 나는 거야. 그러니까 기독교인은 자라는 거야. 만약에 기독교인이가 10년 전에 믿던 기독교인 지금까지 했다면 그건 율법주의자야. 그 하나님의 말씀과 성령의 역사가 없는 거예요. 그런 얘기를 해요. 우리가 수가상에 여인이 있잖아요. 여인이 예수를 만나서 그 예수를 만났는데 예수를 말해서 내가 예수를 할 때 마음이 어떻게 그 마음이 순간 변화되면서
나가다 예수를 만났다. 그리고 자기의 과거를 청산하냐. 모든 사람 앞에 나는 과거에 정말 남편을 5째 여자이고 정말 여러분의 무시한 사람 나는 예수를 만났다. 그러면 내가 예수를 만난 거 다 청산했다 이게야. 내가 새 출발했다 이게야. 그러니까 예수를 만나면 새 출발해야 돼. 예수를 전하기 있으면 유교나 불교나 이런 거나 새 출발해. 오늘 요새는 뭐 불교가 원래 각이 있는 거야. 조용히 나가서 산에 가서 이런데 요새는 불교의 창가가 있고 말이야. 뭐 저때 내가 집을 셀러폰을 보니까 불교의 뭐 중인에서 만나보고 그래. 그 왜냐? 유명해지려고. 또 뭐냐면 세상을 버리고 들어갔는데 세상 사람한테 인기 끌라고. 그러니까 이 불교는 생명도 없지만 그게 다 세상적인 욕망 속에 있는 거야. 왜 지금 그렇게 우리가 예수에 붙었다 하지만 결국은 십자가가 없는 가지는 그건 이미 생명이 없는 거예요. 십자가 속에만은 성령의 역사가 있고 십자가 속에만의 생명이 있는 겁니다. 그래서 기독교는 십자가가 죽은 십자가, 살아있는 십자가예요. 부활의 십자가입니다. 그래서 우리가 고린도 전서 15장에 보면 아주 기독교를 창작. 믿음의 굳게 서라. 근데 거기 두 가지입니다. 예수님 십자가에 죽었다. 아직 그거 죽어. 죽지 않았으면 부활 아니지. 근데 유태인들이 예수님 죽지 않은 거, 죽지 않은 걸 제자도 훔쳐갔다. 그러니까 예수 죽었다. 죽었다는 확실해. 그 다음에 예수님이 부활했다. 부활이 없다면 기독교는 다 거짓말이다. 이건 암의 거짓말. 그런데 오늘날 이 독일의 철학이 발달해서 칸트의 철학이 발달해서 기독교가 변질됐습니다. 왜? 그다음 순수 이성을 가장 위해서 그 이성으로 모든 한국을 판단하고 보니까는 말하면 이 기독교 무슨 철학하니까 이 성경도 이성으로 판단하니까 기적과 하나님 존재가 다 없어지고 인간의 입장이 되기 때문에 완전 인간의 입장에서 해석을 해야. 그래서 이 독일 철학에 입간 사람 예수님이 부활 사건을 어쩌냐? 하나는 세상의 불의에 대한 승리다. 불의에 대한 승리라고 해석을 해. 이게 뭐냐면 지금 미국 연합장로교, 샌프란시스코 신학교나 이런 하버드 신학교 다 그렇게 해서 부활이 없어요. 근데 부활을 얘기합니다. 부활해야 됩니다. 아니잖아. 그런 내용에는 그 내용 자체가 말하면 이 썩어진 사회에 새로운 세계가 도래한다. 이거지 예수님이 실제 이게 부활을 얘기하는 게 아니에요. 그러니까 이 교인들 쏘아. 다 쏘아. 그래서 성경을 말하면 예수님이 하나님 아들로 오신 것과 또 부활을 부인하는 것 이 기독교가 아닙니다. 이건 이단입니다. 기독교를 파괴할 세력입니다. 그러니까 말하자면 우리 얘기면 천주교 같은 거. 천주교는 하나님을 믿고 그 대리인이라고 교황이 전부 지배하고 다 이 설교도 주일날 설교는 교황이 한마디 한 전 세계를 똑같은 얘기가 앵무새이고 미사일 들여가지고 그런 만들고 오고 이 얘기만 자유주의 있는 사람들은 하나의 그 예수님이 인간 예수만 믿고 성령의 예수 하나님 아들 예수 때문에 인간 예수를 보니까 완전히 인간적인 있어서 죄가 없어져. 그러니까 연합장로교 목사들 죄에 대한 설교를 안 합니다. 거룩의 설교를 안 합니다. 그들이 뭐냐면 공의 결국은 공산주의에서 말하는 그런 그 형태의 해방이다. 제도의 해방이다. 민중이 들근하다. 그리고 공산이 똑같은 거예요. 그러니까 우리가 예수 믿는 게 쉬운 게 아니에요. 예수 믿음, 우리가 믿는 자체에 말씀을 받는 기쁨과 즐거움 중에 성령으로 변화돼서 마음 평화인 겁니다. 그래서 우리가 성경의 가장 근본적으로 우리가 얘기하는 건 갈라디아서 5장 22절에 5장 22절에 9가지 성령이 있잖아요. 사랑과 신앙과 화평, 오래 참음과 자비와 양성과 충성, 언의와 절제, 이런 것이 말하면 성령이 아니라. 그러니까 이게 말하면 이 속에 향기가 나타나요. 이 향기가 없으면 이 향기가 있어요. 향기가 있어야 교독이에요. 우리 향기가 있어요.
향기가 뭐냐? 이런 열매, 향기 속에 열매가 생기는 거예요. 그러니까 기독교인은 열매가 없어요. 그러니까 하나님은 열매를 보시고 기뻐하시고 영광을 받으셔. 그러니까 기독교인은 열매가 있어야 돼요. 예수 믿는 데는 열매가 없어 나가서 그냥 말하자면 쌍욕이나 하고 말이지. 거짓말이나 하고 말이지. 자기 이기는 쳐고 말이지. 그래서 세상 사람들이 기독교인이 더 나쁘다. 내가 예수 믿으라 그러니까 목사님 기독교인들이 더 나쁘다. 왜? 기독교인들이 욕심이 더 많고 그리고 잘민 척하고 자기만의 의인이라고 했는데 그냥 우리 이거 반성해야 돼. 기독교인이면 정말 이게 정말 향기가 있어야 돼. 향기가 있으면 벌이 날아오잖아요. 향기 없는 기독교인들. 응? 그러니까 향기가 있어야 꼭 열매 맺는 거예요. 그러니까 열매가 없다 이게 열매. 그래서 성경은 여기 분명히 요한복음 15장에 뭐랬어요? 열매를 보고 하나님 영광을 받는다어요. 열매. 또 열매를 보고 예수님이 제자라 그랬어요. 그럼 우리가 궁극적으로 열매가 있느냐 없느냐 이것을 생각해야 된다. 우리가 반성해야 돼요. 그러니까 기독교에 살아있는. 그러면 여기에 보면 여기 뿌리라는 게 흙을 얘기인가? 흙을 얘기인가? 그럼 성경에 보면 우리가 고린도 후서 4장 6절에 보면 질그레 나왔죠. 질그레에 뭐라 보아라 했어. 질그레는 뭡니까? 우리 전선이 질그레는 뭐예요? 흙이야. 창세기 1장 창세기 2장에 보면 하나님이 뭐라 했어요? 흙으로 빚으시고 거기다 숨을 내셨다. 말하자면 영을 묻다 이게요. 그러니까 거기서 사람이 있어요 이게. 근데 성경에 고린도 후서 여기 읽으면 이거 한번 읽어봅시다. 고린도 후서. 후서 7장 붙여봅시다. 7장부터 고린도 후서 7장. 우리가 이 보배를 질그릇에 가졌으니 이런 능력의 힘이 큰 것이 하나님께 있고 우리에게 있지 아니함을 알게 하느니라. 그러니까 질그릇은 말하면 인간을 말해요. 인간. 그 하나님의 영이 오면서는 그냥 그 흙이야. 그게 흙으로 돌아가는 거예요. 그러나 하나님의 보화가 뭐야? 예수 그리스도. 예수 그리스도 우리 마음에 담으면 일단 살아있는 하나의 영적인 하나님의 백성이 되는 거지. 그러니까 우리 질그릇에 보화를 담기고 살아요. 보화를. 그러니까 예수의 보화를 담기고 살아요. 그러면 우리가 여기에서 다시 말하면 가지가 붙어있는 거 똑같아. 가지가 안 되는가? 그럼 가지가 있으면 여기서 잎이 나오고 그러니까 생명력에서 자라게 되는 거야. 생명력 나중에 뭐냐? 꽃이 피고 향기가 나다. 그러니까 보화. 그러니까 내 마음속에 이 보화를 간직하고 있으면 말이야. 보화를 간직해. 보화. 이 보화가 있어야 됩니다. 보화가 없으면 가는 거라고. 그래서 우리는 이 보화를 마음에 간직하고 우리가 살아야 이게 참된 교인이다. 근데 이 보화가 가짜를 넣으면 돼. 가짜. 가짜를 넣으면 예수 그리스도가 인간 예수만 보면 그건 가짜야. 예수 그리스도는 하나님의 아들이요? 하나님이요? 그런 대속제물로 우리 제사하고 그가 우리와 함께해서 능력을 주시고 지혜를 주시고 이런 정말 살아계신 자는 부활의 예수의 보화를 우리 마음에 담고 다녀야 돼. 보화. 그러니까 얼마나 우리는 위대한 사람입니까? 그러니까 이 보화를 가지고 있으면 우리는 지켜야 될 거 아니에요. 그렇죠. 보화를 잊어버리지 않겠어. 이 보화가 있으면 누가 장난해? 마귀가 뺏어가나래. 마귀가. 그래서 성경은 말이야.
지킬 것은 뭘 지켰어요? 내 마음을 지켜라. 잠언서 4장 22절에 보면 말씀을 놓고 그 말씀은 로고스 말하자면 하나님의 얘기야 예수. 그 말씀을 마음에 넣고 이거 네 마음에 지켜라 그랬어요. 그러니까 이거 지켜야 된다 이게. 그러니까 지키지 않으면 허다지. 우리 예수를 믿어도 그걸 지켜. 그건 왜냐? 마귀가 뺏어가려고 시험을 줘. 에? 마귀의 시험을 물질의 욕심을 줘. 마귀의 시험을 통해서 교만을 줘. 그 말하자면 이 아담과 이브가 마귀의 시험을 받을 때 마귀의 시험에 넘어갔잖아요. 그러니까 우리는 아담의 후에는 넘어갔지만 예수 그리스도 이 사람은 예수가 승리했기 때문에 예수를 마음에 담고 예수를 믿기 때문에 우리는 마귀를 이기고 승리했어요. 그래서 너희들이 좁은 길로 가라. 생명의 길은 좁은 길이라고 그랬어요. 좁은 길. 좁은 길을 가야 됩니다. 그래서 첫째로 우리의 마음을 지킨다. 그러니까 갈라디아서 5장 21절 뭐라 했어요? 크리스천은 정과 욕심을 죽인 사람이라. 그러면 마귀는 뭘 통해 했어요? 정과 욕심을 통해. 정. 그러니까 우리 육신이 강하면 마귀의 밥이 되는 거예요. 그러니까 우리가 예수의 복음을 읽고 예수를 통해서 항상 예수의 그 은혜 속에 예수의 능력 속에 살아야 그런 마귀의 정과 욕심을 죽이면 크리스천이 돼요. 그러나 교회 나왔더라도 정과 욕심을 가지고 사는 목사나 장로나 모든 사람 다 마찬가지예요. 목사는 뭐 신학교 나왔다고 그리고 뭐 장로는 오래됐다 그거 아니에요. 자기 욕심과 정을 완전히 컨트롤 사람이 진짜 크리스천이고 성도예요. 오늘날 기독교가 타락했어요. 기독교인 찾기가 어려운 시대에 살아요. 이런 시대에. 그러니까 왜냐? 이 책임은 누가 내요? 교회의 지도자들, 목사. 오늘날 구라파의 교회가 다 죽었어. 그래서 그 교회를 술집도 만들고 무슬림의 사가지고 모습을 내고 지금 뭐 런던 뭐 이제 그러면 교회가 다 아주 이제 팔리려고 말이야. 그 왜냐? 이 예수 그리스도인은 예수 그리스도 하나님을 잘 제대로 알지 못하면 교회가 준 거예요. 내가 그런 있어요. 내가 옛날에 한시 대회 때 서남동 교수가 뭐라냐면 때야를 신학을 했어. 시대가 많이 변해졌다가 그러면서 우주 신학을 얘기해. 그래서 내가 그런 얘기야. 목사님 얘기를 들으면 그 진리가 시대에 따라 변하고 그러는데 그걸 하나의 기독교 진리가 아닌데 그렇다면 교회 나갈 필요 없습니다. 근데 내가 교회 나갈 필요가 없다는 얘기했거든. 그 얘기나 구라파스에 똑같은 얘기예요. 그러니까 우리가 정말 예수 믿는 거 저도 목사 입장에서만 참 어려워요. 내 자신을 컨트롤. 그래서 성경에 보면 자기 마음을 컨트롤하고 장수와 성을 치는 것보다 어렵다 그랬어. 그건 다 각자 목사, 장로, 평신 다 마찬가지 자기 자신을 컨트롤하는 거야. 그래서 성경에 보면 내 마음을 지켜라 그래서 바울 사도는 뭐라 했지? 내가 날마다 죽노라. 그렇게 어려워요. 날마다 죽는 건 자기 육신의 정과 욕심을 컨트롤한다는 얘기예요. 정과 욕심을 컨트롤하는 게 이렇게 쉬운 게 아니에요. 그래서 바울 사도가 늘 얘기하고 내가 십자가 외에는 자랑할 게 없다 말이야. 모든 세상의 지식은 똑같이 버린다 해서. 우리가 예수 믿는 거. 그 다음에 우리는 중요한 건 우리가 예수를 받으면 이 소망을 가져요. 소망을 가져요. 그 소망 없으면 우리는 쓰러집니다. 우리 세상 사람들 있잖아요. 소망이 있으면 살아요. 이 어떤 사람이 이북서 나오는데 이북에 두만강 걷는데 6번 7번 잡혔대. 그래가지고 그냥 그 고문당하고 매듭하고 그러는데 자기는 내가 살아야겠다. 살아서 내가 남한 간다. 그래서 7.8개 8번에 살아서 한국으로 왔어. 근데 그 중에서 나는 뭐 이미 죽습니다. 그러다 죽었다 다들. 그러니까 소망이 없으면 죽는 거야. 기독교인도 마찬가지로 천국에 대한 소망이 없으면 기독교인 타락하는 거야.
그리고 세상 육적이고 세상에 따라가는 거야. 그러니까 소망이 있어야 돼. 그게 소망이 있으면 거룩해지니까. 왜? 하나님 나라는 소망이 있으면 소망이 있으면 거룩해야 되니까. 그래서 요한 1서 3장 3절에 보면 소망이 있는 자는 예수님과 같이 하나님과 같이 거룩해야 된다 그랬어요. 그러니까 결론적으로 내가 얘기를 한 이 예수께 붙은 사람은 거룩해야 된다. 거룩을 유지해야 돼. 거룩을 유지해. 그러니까 거룩을 유지하니까 마음을 컨트롤해야 돼. 마음을 지켜야 된다는 거예요. 그래서 골로새서 3장 1절에 보면 내가 살았으면 우리 살아있는 그러면 내가 땅을 보지 말고 우리를 봐라. 소망까지 우리를 보고 살아라. 하늘에는 영원한 집이 있다 그랬어요. 영원한 집이 있다고 성경은 말하십니다. 그 다음에 세상에서는 우리가 살지만 이 세상이 고난의 세상이니까 어려움이 많습니다. 그래서 성경에는 담대하라. 담대하라. 예수님 했잖아. 내가 세상을 이겼노라. 담대하라. 요한복음 몇 장에 있어요? 요한복음 몇 장에 있어요? 요한복음. 내가 세상을 이겼노라. 몇 장이지? 16장 33절. 자, 16장 38장. 자, 16장 38절 있잖아요. 이것은 너에게 이름은 너희로 내 안에서 평안을 누리게 하려 함이라. 세상에서는 너희가 환난을 당하나 담대하라. 내가 세상을 이겼다. 그러니까 세상을 이긴 예수를 우리의 마음에 품고 예수만 의지하면 우리가 이기는 거예요. 담대하라. 왜? 세상 환난 풍파가 많습니다. 그래서 우리가 그 이스라엘 백성이 애굽을 나갈 때 60만 엄청난 숫자가 나는데 광야에서 다 죽었잖아요. 왜? 믿음이 없이 두려움 속에. 그러니까 나중에 갈렙과 여호수아만 남는데 여호수아가 지도자 하나님께서 그랬어요. 담대하라. 그럼 너 거기 두고서 마음을 강하게 하고 담대라. 두 개나 한다. 마음을 강하게 하고 담대라. 근데 마음속에 하나님의 말씀을 집어넣고. 그러니까 하나님의 말씀에 의지하면서 마음을 담대하고 그 다음에 강하라. 그러니까 우리가 예수 믿으면 강해야 돼. 강해야 돼. 우리 김수선님이 강해졌어. 많이. 할렐루야. 강해져. 강해지는데 먼저 자기 자신을 이겨야 돼. 자기를 못 이기면 안 돼. 자기를 이기지. 아무리 유명해도 자기한테 이기지 못해. 내가 여기도 큰 교회 목사 나중에 자기 이기면 나중에 그 교회가 그냥 세계적으로 커지더라도 나중에 대통령이 되겠다고. 그 욕심이 아니야 욕심. 걔가 개망신다 했잖아. 대통령이 되겠다고. 정치연구소를 만들어달라고. 그게 자기를 이기지 못하는 거. 이 사람이 그러니까 성경에 성을 정복하는 것보다 자기 자신을 이기는 게 더 어렵다 했어요. 잘못해요. 이게. 그래서 성경을 말하면 마음을 강하게 하고 담대하라. 그렇게 되면 약속의 땅을 얻으리라. 말하자면 천국에 갈 수가 있는 겁니다. 두려워 말라. 놀라지 말라. 네가 어디로 가든지 네 하나님 여호와가 너와 함께라. 이게 말하자면 보화를 마음속에 넣고 있으면 늘 함께 하신다 이게. 그리고 마지막으로 뭐냐면 우리는 하나님 뜻 안에서 살아야 된다. 하나님 뜻이 뭐냐? 항상 기뻐하라. 쉬지 말고 기도하라.
범사에 감사하라. 이 기뻐한다는 건 하나님 백성이니까 세상에 대해서는 이게 기뻐할 게 없다고 사실. 기뻐하지만 순간이에요. 알겠어요? 기뻐하지 순서예요. 막 잘한다가 한간에 친구들 자랑하는데 한 3년 사는 거에 남편하고 만나서 싸우고 이혼했어. 그건 진정 기쁨이라고. 아 돈이 많다고 막 잘해. 나중에 돈이 다 날라갔어. 그러게 그냥 자살해. 그렇게 기쁨이. 그러니까 순종이 영원히 변치 않는 거. 영원히 변치 않는 거 하나님 세계. 그걸 기뻐하는 거. 그 다음에 기도하는 것. 우리는 보호하는 것이 있으니까 바로 예수님과 함께 할 때 늘 기도해야 돼. 보호. 응? 기도해. 그 보호를 지키기 위해서 늘. 왜? 기도를 통해 능력이 나타나니까. 예수님이 그래서 세상의 그 질병과 어둠에서 이기는 건 기도밖에 없다 했어. 기도해야 돼. 기도. 응? 기도. 그리고 우리가 감사하니까 감사하고. 세상을 바라보면 감사할 게 없어. 하늘을 바라보면 감사해. 예수님이 하나님 아들인데 불구하고 우리 죄를 대속하자. 얼마나 감사. 그건 영원합니다. 네, 감사. 이것이 하나님의 뜻이라 했어. 그러니까 우리가 기뻐하는 사람은 부정적이야, 긍정적이야. 응? 그 기도하는 사람은 능력 가운데 사는 거야. 그 다음에 감사하는 사람은 속죄주 예수님 그 은혜를 그 피에 의해서 삶이 넘치게 됩니다. 이게 하나님의 뜻이야. 그럼 우리는 하나님의 뜻 안에서 우리는 정말 구세주를 받으니까 성장해. 생명 속의 성장해서 하루하루가 기쁨과 소망 가운데 승리하는 복된 성도가 되 예수 이름을 축원합니다. 아멘. 한번 기도합니다. 할렐루야. 아버지 하나님